سوچنے سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارا جلسہ آج بالکل بیکار ہو چکا ہے. یہ سب کو احساس ہے. کیوں بیکار ہوا؟ اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے. ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے عوام جو بھی جلسہ کرتی ہے علماء سے رابطہ کرتی. علماء مشورہ دیتے ہیں فلاں کو بلوا لیجیے، فلاں کو بلوا لیجیے، فلاں کو بلوا لیجیے. اگر یہ مشورہ آپ علماء دین کے بارے میں، مدرسین کے بارے میں دینے لگے تو انشاءاللہ تعالی اسٹیج اچھا ہو جائے. آپ مشورہ صحیح دیں. جتنے بھی لوگ ہیں علماء کو میں کہوں گا، چھوٹے بڑے سب کو، آپ صحیح مشورہ دیں. کسی کے دھوس میں نہ آئیں، دین کو نہ چھپائیں، مسائل کو مد نظر رکھیں، اور ہرگز اپنی بات کو، عوام کی بات کو مان کر آپ جلسے کو خراب نہ کریں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جلسے کا جو ماحول خراب ہے اس کو ایک بیچ سدھارنا بہت مشکل ہے. ایک طریقہ ہے، ہم لوگ سدھار سکتے ہیں اگر عالم چاہیں تب، اور اگر عالم نہیں چاہیں گے تو کبھی نہیں سدھرے. عوام کچھ نہیں ہے. یہ عوام آج بھی ہمارے علماء کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر ہم لوگ صحیح ہو جائیں. ہم لوگوں کے دل میں صحیح جذبہ اسلام کا ہو جائے تو یہ عوام کچھ نہیں، خدا کی قسم یہ تلوے آج بھی چاٹیں گے. اس لیے آپ کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہے نا. اور جلسے کو اس وقت ابھی سدھارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ ابھی فوراً عوام کو سمجھانے یہ بہت مشکل ہے. اس لیے آپ یہ کریں، جلسہ میں علماء کی تقریر 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم ہو جائے. کوئی بھی شاعر، کوئی بھی نقیب کی ضرورت نہیں. آپ جو نقیب بلائے ہیں، عوام نے جو بلائی ہے، وہ 12 بجے کے بعد شورا اور جتنے بھی نقوبات جو بھی ہے جو ہے کرتے رہے. ابھی جو بھی ان کو کرنا ہے کریں، لیکن 12 بجے ساڑھے 12 بجے تک صرف علماء کی گفتگو ہو. یہ ہر کوئی سمجھ لیں، تب امید ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے تب. نہیں تو ہم نے دیکھا ہے جلسے میں کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا. یہ عالم لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اتنی بڑی بڑی ٹوپی لے کر، اب پڑھیے، اب یہ فرمائش ہے. 1.5 گھنٹہ کے بعد یہ عالم کہتا ہے کہ اور پڑھیے، اور پڑھیے. یہ کہا کہ عقل مندی ہے. آپ جلسے کو خراب کر رہے ہیں. آپ اپنے کردار کو صحیح کیجیے. آج کے بعد سے کوئی نہیں کہے گا کہ اور پڑھیے، اور پڑھیے. اس لیے میں کہوں گا 12 بجے تک علماء کی تقریر ہو. اس پر آپ لوگ پہلے ہاں کہیے کہ ہاں ہم لوگ ہر علاقے میں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ یاد رکھیے گا، خرابی کو دور کرنے کے لیے یہی ہے. اچھا، ایک بات اور بھی. ابھی یہ ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو مت بلائیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حال ہی میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں سب پڑھتے. عالم ہے، آپ کیسے کہیں گے کہ یہ نہیں پڑھتے؟ وہ ایسے کیسے وہ جلسے میں اگر پورے پڑھنے لگے، ہم یہ کیسے جاننا ہے؟ اس لیے بہت یہ سب مشکل بات، یہ بہت مشکل ہے. یہ سب نہیں کر سکتے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے علاقے میں کم سے کم اس نقیب کو، اس شاعر کو نماز پڑھنے پر مجبور کیجیے. کم سے کم اتنا کیجیے، نماز پڑھنے پر مجبور کیجیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھیے تب جائیے گا اسٹیج پہ. سب کو. اس لیے آپ حضرات اس پہ آپ لوگ ہیں سمجھ کہ ہم لوگ جو بھی جلسہ میں جائیں گے ان لوگوں کو سب کو عشاء کی نماز پڑھوائیں گے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم لوگ بھی سب مل کر پڑھیں. اچھا، تیسری بات، ابھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ مانگ کرتے ہیں اس کو نہ بلایا جائے. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ مانگ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ جو عوام کرتی ہے اور جو ہمارے علماء کرتے ہیں ان کا کیا ہو؟
हूँ अपनी गाड़ी से ऐसी जगह भी गया हूँ कि अपने किराए से वापस आया, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूँ, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उनको जो है ना 2000 दे दीजिएगा बस। हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते कि हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 20,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम हैं, आप आलिम हैं, आपने तौहीद। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना, हम लोगों को सुधारना, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाए, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमा करम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक पर छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक पर छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में, जो हमारे अकाबरीन के जलसों में होता है इंशाअल्लाह तबारक ताला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं। हाँ, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा, इस्लाही मौसा, इस्लाही मौसा, कसम खुदा की 25-30 साल से सारा इस्लाही को बोलते। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे अवाम, हमारी अवाम सुलह कुंडी होती चली जा रही है। हमारी अवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, उसके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने अवाम की इस्लाह के लिए। दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होना चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का मतलब अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तारीफ करते हैं, आप हजरात इसकी तारीफ करते हैं। जी जी। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और एक बात याद रखिए, आप तो चाहिएगा कि जो नाक पढ़ने का तरीका है आज तक इस दौर वो एक बैग खत्म हो जाए। बड़ा मुझे आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिए, बाइकाट करके क्या फायदा? हाँ हाँ। और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नाखा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वह सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज में है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायद लोग इक्को इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें, और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे उसको शायद को बैठा दें। कहें कि अगर इक्को को पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठिए। आपको जो नजर आए आपको मिल जाएगा।
اگر 2-4 جلسے میں ہم لوگوں نے ایسا کر دیا انشاءاللہ تعالی ماحول صحیح ہو جائے گا، بائیکاٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نقبہ حضرات، اچھا نقبہ حضرات نقبہ حضرات ناظم اجلاس، نقیب اجلاس، باپ رے باپ، القاب خدا کی پناہ۔ اور ان لوگوں کو چاہیے کہ غیروں کے بھی کبھی کبھی یوٹیوب میں دیکھیں کہ وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں، وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں۔ وہ آئیں گے، ابھی آپ نے فضیلۃ الشیخ فلاں سے آپ نے یہ سنا، اب اس کے بعد فضیلۃ الشیخ فلاں تشریف لا رہے، بس ہو گیا۔ تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا مقرر کو، آپ کو نہیں۔ اور جتنے کو کہا جائے کہ نعت پڑھنے والے کو میں نے مدعو کر لیا ہے، آپ حضرت تقریر کیجئے، نعت نہیں۔ بولائیے جس کو بولانا۔ 1 سال اگر آپ نے عمل کر لیا یہ سارے نکل جائیں گے، سب خود بخود نکل جائیں گے۔ پورے ہندوستان میں اگر اس طریقے سے آپ نے کیا، چلیے ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ کہیں گے حضور یہ علاقہ دیوبندیوں کا ہے اور یہ علاقہ سب کے سب دیوبندیوں کا ہے، ہم لوگ 20% ہیں صرف، وہاں ہم کیا کریں؟ سنیے، آپ علل اعلان کہیے، اشتہار نکالیے، ہوگی اور فلاں عالم عقیدے پر گفتگو کریں گے، کسی کو سننا ہو تو آئے، نہیں سننا ہو تو ہرگز تشریف نہ لائیں، ہرگز مدرسہ جلسہ گاہ کو جنگ کا اکھاڑا نہ بنائیں۔ یہ آپ کہیں جہاں بھی 20% ہو، وہ آپ کہیے، ایک دم علل اعلان کہیے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے، اس جلسے میں دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، تو آپ کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجمع بڑھ جائے گا، گھٹے گا نہیں۔ میرا تجربہ ہے بڑھ جائے گا، مجمع بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ خدا کے لیے سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں، ہرگز سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں۔ عقیدے کا پرچار لازم ہے، اور بیجا القابات کے استعمال نہ کریں۔ میں نقبہ حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں، بیجا القابات کے استعمال نہ کریں۔ اور ان کے بعد ایک بات اور بھی، عوام کو، جو عوام کی یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ علماء کی نہیں سنتے ہیں، شورا کے سن کر کے چلے جاتے ہیں، اگر آپ نے 12 بجے تک علماء کو پابند کر دیا، وہی بولیں گے، شورا بعد میں بولیں گے، خود بخود ماحول صحیح ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ حضرات ہر جگہ نافذ کیجیے۔ 7 دسمبر کو ہمارے یہاں ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ مدد العالی سے عرض کروں گا کہ 2-3 کلمات آپ بھی کچھ بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگ مستفید ہو جائیں۔ اچھا، اور ایک چیز، مہنگا جلسہ بہت ہو رہا ہے، بہت جلسہ مہنگے ہو رہے ہیں، تو وہی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، مانگ جو اتنا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ 12 بجے والا معاملہ نسخہ کو اگر اپنا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود عوام انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہنگے لوگوں کو نہیں بنائیں۔ اور آپ جلسہ کیجئے تو یہ سوچ کر کیجئے کہ ہم اس جلسے سے ہمارے گاؤں میں جو مدرسہ ہے وہاں بچا کر کے اس جلسے میں 2-3 لاکھ بچا کر
वहां 2 मुदर्रिस को बहाल करेंगे जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काबिल मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज पेश की गई, इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता है। अब यह है कि कफील अमर में ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है, नहीं वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। 1 मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, एक मिनट बैठिए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्ररीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगेगी, सब पे पाबंदी लगेगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उस पर भी पाबंदी लगी, पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा, ये बेअमल थे। नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी रखे ये भी हो रहा। चलिए रखिए, आप लोग खुशी रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस वज़्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए। आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उनके बाद फिर ये खबरदार बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं, और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं। जो भी शोरा उस अंदाज से धड़ाधड़ से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं बुलाएंगे, नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाए नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाए इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। इसीलिए आप एक मिनट आप हमसे अभी यही क्यों मकसद हल है।
देखिए सारी सुनिए, मुफ्ती साहब बिल्ला गाजी सीमांचल है और एक बहुत जिम्मेदार आदमी है। जिस काम को जिस तरीके से करना होगा, ये आप भरे मजमे में इस तरह से ना पूछें। इनके साथ ही बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाइकआउट के लेटर्स आपने जहां के पढ़े हैं वो वहां के थे, लेकिन चूंकि ये मामला सीमांचल का है, सीमांचल इस वक्त बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मुफ्ती साहब खुद ही जो फैसला फरमाएंगे, ये फैसला न सिर्फ जलसे के हक में बल्कि कफील अंबर साहब के हक में भी बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि चूंकि कफील अंबर मेरा दोस्त है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे राब्ते हैं। मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहाँ पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। वो कल मुझे फोन किया कि हुजूर मैं अल्लामा शहरियार साहब के कदमों में जाकर लिपट जाता हूँ, तब तो माफ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, आपको अभी यहाँ नहीं आना है। गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही। देखिए, माइक आउट करना वो मसले का हल जिस तरह निकालना चाहेंगे, काजी सीमांचल को इख्तियार है, ये अपना निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी बात, मैं कमेटी जो बनाना चाह रहा था, उस कमेटी के ताल्लुक से 5-7 अस्मा मेरे सामने आए हैं। उन चुके वक्त है नहीं, अजान का वक्त करीब है। अररिया जिला से हमारे इलाके में बहुत से जलसों में आगे हाल फिलहाल नहीं बोले शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहे वो कर लें। काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, बंद कीजिए उसको। हाँ हेलो डॉक्टर मुसव्विर साहब, आप एक तरफा फैसला सुना रहे हैं। बाइकाट होगा तो दोनों का बाइकाट होगा, गलत बात है। शब्बीर बरकाती को रोका जाए, इनको फिर ना किया जाए, ये बात गलत है। आप अभी आप बोले ना कि उनका बाइकाट कीजिए, भाई आपके दोस्त है, अपनी जगह है, भाई गलत बात, दोनों के मुखालिफ है। हम ये सारा पावर, बाइकाट का सारा पावर मौलाना शहरियार साहब को देता हूँ। वो अगर बाइकाट का ऐलान कर देंगे, हम उन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हैं। और अगर वो ऐलान नहीं करेंगे, जैसे आज मजलिस में नहीं आए, आप ही को सिर्फ कमाना है। हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग अपना वक्त नहीं दे सकते।